अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मामूर रशीद अज फिर वेलकम करदा आप सब दा अपने प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल दे विच। अज साडे नाल हाफिज़ दिलशाद साहब एक बार फिर हाज़र है और अज का जो साडा मौजू रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो है रोज़ा हर किस्म की बुराई तो किवें बचाउंदा है, किवें रोज़ा सानू बुराई करन तो रोकदा है। इस टॉपिक के उपर अज सानू जानकारी देंगे हाफिज़ जी तो आपां पुछांगे। और हाफिज़ दिलशाद साहब पहला भी 2 बार 3 बार साडे प्रोग्राम दे विच आ चुके, अज फिर इन्हां नूं बेनती कीती सी और ये साडे नाल हाज़र है। मैं उम्मीद करदा कि अच्छी जानकारी अज फिर साडे व्यूअर्स वास्ते इंशाअल्लाह ये प्रोवाइड करेंगे। आओ आपां गल करदे हां हाफिज़ दिलशाद साहब नाल। दिलशाद साहब बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद तुहानूं मैं कहना अपने प्रोग्राम दे विच, और इस टॉपिक के उपर काइंडली सानूं जानकारी दिओ जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा मौका देने लई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जिद्दां कि आपां सब नूं पता है कि आपां रमज़ान मुबारक दी मुबारक घड़ियां दे विच दी गुज़र रहे हैं और रमज़ान मुबारक दा मुबारक रहमतां और बरकतां भरिया दौर साडे उपरों दी गुज़र रहा है। तो ये अल्लाह पाक दा खास फजल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने सानू इस मुख्तसर जी जिंदगी दे विच मौका दिता और खुशनसीबी है साडे लई। किन्ने लोग ऐसे सी कि जो गुज़िश्ता रमज़ान दे विच हैगे सी, उन्हां दी तमन्ना थी, लेकिन इस बार वो नहीं हैगे। और किन्ने लोग इस बार रमज़ान मुबारक के अंदर जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोज़े की तौफीक नहीं हो रही, अल्लाह दी रहमतां और बरकतां तो महरूम ने। लेकिन जिन्होंने अल्लाह ताला ने नवाज़िया, रोज़े की तौफीक दी, इबादत की तौफीक दी और क़यामुल लैल की तौफीक दी, तो उन्होंने शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला दा ही रहम और फजल है कि उन्हें तौफीक दी, वरना बंदे का कोई कमाल नहीं है। नेकी करना और बुराई तो बचना ये बंदे दे बस दा रोग नहीं है। इस करके नेकी करन दी ताकत और बुराई तो बचन दी ताकत जिहड़ी है अल्लाह ताला दी तरफ तो ही मयसर हुंदी है। अच्छा, सवाल पैदा होंदा कि जिस तरह अपना मौजू भी अज कि रोज़ा गुनाहों तो किवें रोकदा है। आपां देखदे हां कि बुराई दे उपरों अगर किसी नूं हटाउणा होवे, रोकना होवे, तां बहुत मुश्किल है बुराई दा दूर करना और बुराई तो रोकना। बुराई जिहड़ी है ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। उहदे वास्ते आपां देखदे हां दुनिया दे अंदर बहुत सारे ज़राए ने, थाणे ने, कचहरियां ने, बहुत सारे मसले ने, ये सारे बुराइयां नूं ख़त्म करन दे असबाब ने। लेकिन बदकिस्मती दे नाल इन्हां नूं बुराई ख़त्म करन दे असबाब नहीं किया जा सकदा, क्योंकि फ़िलहाल ये जो अपना किरदार पेश कर रहे हैं, ये सारा बुराई नूं, फहाशी और उरियानी नूं आम करन दा एक धंधा चल रहा है। मसलन किसी के उपर अगर कोई नाजायज़ केस है तो उसनूं फ़ौरन वकील मिल जूगा उसकी हिमायत करन लई। किसी ने कतल किया है तो उसनूं बाइज़्ज़त बरी करने वास्ते फ़ौरन वकील वकला हज़रात मयसर होणगे। और यानी कि करप्ट बंदे नूं किवें बासलाहियत लोकां दे जरिए, बासलाहियत उन्होंने कहना चाहिए नहीं वैसे, भी किवें मतलब करप्ट बंदे नूं, एक फराड़ी बंदे नूं किवें बेगुनाह पेश करना है और साबित करना है। इस तरह का अजकल बहुत दौर दौरा चल रहा और यही अपने थाने कचहरियों का काम तकरीबन हो गया। तो सवाल पैदा होंदा कि बुराई तो किवें रोकिया जा सकता है, तो रोज़ा किवें बुराई तो रोक सकता है, जबकि एडे बड़े सिस्टम ने बुराई तो इंसानों नहीं रोक सके, तो रोज़ा किवें रोक सकता है। तो रोज़ा चूँकि रोज़े का ताल्लुक रूहानीयत के नाल है। इंसान मादी चीज़ां जिन्नियां भी खांदा है, यानी कि ज़मीन तो पैदा होने वालियां, तो इंसानी नफसानी ख्वाहिश जिहड़ी है उरूज दे उपर आउंदी है। और इंसान ने अंदर जिन्नियां भी शैतानियां ने वो सारियां उरूज ते हुंदियां ने, यानी कि पूरी की कहने आप जवानी ते हुंदियां ने। नफसानी ख्वाहिश ला लो, गुनाहां दी आदत लगा लो, इस तरह की बुराई करने के जिन्ने भी ऑप्शन ने वो सारे उरूज ते होंदे ने।
ਜਦ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਮਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਜਾਹਿਲ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਗਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਮੋਵੇਸ਼ 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ फ़ायदा ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ फ़ायदा ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ फ़ायदा ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਮੋਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਆਖਿਰੁਜ਼ਮਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਆ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸਲਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, दीन मुकम्मल होया, बल्कि आगाज़ और शुरुआत नहीं हुई। शुरुआत तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो हुई है, क्योंकि पहले नबी भी वही ने और पहले इंसान भी वही ने। और फिर जो नबियां का सिलसिला खत्म होया तो आप देखते हैं दुनिया के एतबार के नाल जदों कोई कंपनी किसी चीज़ को बनाती है, तैयार करती है, तो उस दे नाल एक वो बुक होंदी है गाइडलाइन जिहदे विच लिखियां होंदियां ने। आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के नाल एक आपां नूं बुक मिलती है उस डब्बे दे विच, उहदे विच दस्सिया हुंदा कि मोबाइल नूं किवें इस्तेमाल करना है। और ज़्यादातर अगर तुसीं इहनूं सही सलामत चला सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो तो फ़ायदा लेना, तो इस तरीके दे नाल अगर चलाओगे तो ये फ़ायदा दूगा, अगर इस तो हट के चलाओगे तो नुकसान दूगा, यानी कि ख़राब हो जाऊगा, फ़ायदा नहीं देना, तो थोड़ी मेहनत जो है बेकार और ज़ाया जाऊगी। इस तरह सारी इंसानियत और सारी दुनिया के कारसाज और उस मालिक ने जब इंसान नूं पैदा किया, इस कारखाने नूं बनाया, खास करके इंसान नूं, तो इंसानों की फलाहो बहबूद के लिए पहला तो इंजीनियर भेजे। इंजीनियर कहना वैसे बेअदबी भी है, क्योंकि ये तो एक छोटा जिहा मामूली जिहा दर्जा है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के विचों चुन के आला अखलाक दे, आला अफजल दे तौर के उपर नबियां नूं भेजिया। नबी वो चीज़ होंदी है कि जिन्हां तो गलती का, गुनाह का कोई इम्कान नहीं होंदा, मासूम और बेगुनाह होंदे ने। इंसानों के विचों जिसनूं अल्लाह ताला अफजल और बाकमाल चाहुंदे ने उसनूं नबी बनाउंदे ने। और फिर उन्होंने किताबां दित्तियां, गाइडलाइन दित्ती कि अगर तुसी वक्तन फवक्तन किवें रोल फॉलो करने ने, किवें दुनिया नूं सही राह ते लैके आउणा, वो सारियां चीज़ां किताब दे के नबी भेजे, सहीफियां की शक्ल दे विच और किताबां की शक्ल दे विच। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखिरी किताब कुरान मजीद दे के भेजिया, और उस दे विच रहिंदी दुनिया तक दे सारे कानून और सारे असूल जवाबित इंसानियत नूं जीण दे ढंग दसते कि किवें तुसी जिंदगी बसर करनी है। आपां उसे सवाल ते होने पिछले ते मुड़ के कि रोज़ा जिहड़ा है गुनाहां तो किवें रोकदा है।
ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਦੁੱਗਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹੋਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਊਗੀ, ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਢਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਰਹੂਗਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦੇ 70 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦੇ ਅਜਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 70 ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਹਿਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਫਤਾਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਖਾ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕ ਔਰ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਔਰ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਪਿਆਸਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਯਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੀ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਹਟੀਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਯਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਲਜ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी अपने मालिक और खालिक की खातिर आपने भुख बर्दाश्त करके उसकी कुर्बानी देती और प्यास की कुर्बानी देती, यानी कि अपने आप को पूरे जिस्म नूं अल्लाह ताला दे रस्ते च कुर्बान करना इंसान वास्ते आसान हो जाता है। और इस तरह भुख और प्यास बर्दाश्त करने दे नाल जिहड़ी तकलीफ इंसान उठाउंदा है, तकलीफ का एहसास होंदा है, तो उस दे नाल इंसान के दर्जात बुलंद होंदे ने, अल्लाह ताला दे यहाँ उसका मरतबा वधदा है। ਆਪਾਂ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਢਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि रमज़ान दे विच अल्लाह ताला की तरफ तो रहमत और बरकत का नज़ूल तो होंदा ही है, तो बरकत का नज़ूल जिहड़ा वो खाने पीने दे विच भी होंदा है। तो इस करके जिथे आपां आप इफ्तारी कर रहे हैं अपने आस पड़ोस दे विच गुरबा मिसकीन और ज़रूरतमंद लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखिए। आपां अजकल अपने अंदरों एक चीज़ बहुत तेज़ी दे नाल ख़त्म होंदी और निकलती जा रही है, मेहमान नवाजी। जबकि मेहमान नवाजी के बहुत सारे फज़ाइल भी ने और बहुत सारे दर्जात भी ने। देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जो भी कुछ आपां नूं दिता अपने खजाने दे विचों दिता है, और जदों बंदा अल्लाह ताला दे दिते होए नूं उसदे रज़ा दे मुताबिक खर्च करदा है तो अल्लाह ताला उस दे विच इजाफा करदे ने। आपां एक नबी दी मिसाल लईए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी होए ने, उन्हां नूं अल्लाह ताला ने बहुत सारा माल दिता है, तो उन्हां दी आदत और खसलत की सी कि वह रोज़ाना सुबह जाके चौराहे दे उपर उन्होंने खड़ जाना, कोई भी मुसाफिर मिलदा तो उसनूं घर लैके आउणा और उसकी खिदमत करनी। उन्होंने जज्बा सी सिर्फ खिदमत का, उसकी खिदमत करनी, रात कटाउणी, उन्होंने खाना खिलाउणा और फिर वो अगे उतों अगे का सफ़र जो है तय करता हुंदा सी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी खास सुन्नत है। ਉਹੀ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों अपने बेटे नूं कुर्बान करने वास्ते लैके गए, ये भी एक लंबा वाक़या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं। खैर अपनी तरफ तो उन्होंने कोई कमी नहीं छड्डी, बेटे की गर्दन के उपर छुरी तक रख ली और ज़िबा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने तो उन्होंने सिर्फ इम्तिहान लेना थी, आजमाना थी। अल्लाह ताला ने उन्होंने कुर्बानी नूं कबूल कर लिया। और फिर इस तो बाद चलते चलते जदों जिथे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं छड्ड के गए सी उन्हां दी वालिदा दे नाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ते उत्थे जदों वो पले बदे जवान होए, उन्हां दी शादी हुई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरसे तो बाद आए। जदों मिलण वास्ते उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हां दे बेटे घर तो है नहीं, उन्हां दी अहलिया है, लेकिन उन्हां दी अहलिया ने, उन्हां दी जोजा ने इहो जिहा कोई सलूक किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल कि जो उन्होंने पसंद ना आया, यानी कि आउण वाले मेहमान का कोई हक अदा नहीं किया, ना उसनूं बिठाया, ना पुछया, ना खैर ना खैरियत कुछ भी। तो वो एक मैसेज दे के गए, सुनेहा लगा के गए कि जदों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आउण तो उन्होंने कहा जाए कि तू अपने घर की दहलीज़ नूं तब्दील कर ली। ये विच बहुत बड़ा एक मैसेज सी। दहलीज़ तब्दील करने का ये मतलब नहीं होंदा कि जिवें आपां अज दे दौर ते कह दईए किसी नूं कि तुहाडे घर की दहलीज़ वधिया नहीं है, इसनूं चेंज करवा लो, तो इसदा मतलब ये नहीं होंदा कि उत्थे टुकड़ी लगवा लो, पत्थर लगवा लो, मार्बल किसी होर किस्म का लगवा लो, बल्कि ये एक गुमशुदा मैसेज सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहना चाहुंदे सी कि जिस घर दे विच ऐसी औरत होवे कि जिन्हों किसी भी आए गए की कोई कदर नहीं है, कदर कीमत नहीं है और मेहमान नवाजी की आदत नहीं है, तो उन्होंने यही मैसेज देना सी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नूं कि तुसी निकाह होर कर लो, और यानी कि अपनी बीवी नूं जो है वो इस लायक नहीं है कि थोड़ी बीवी रहे हो, क्योंकि तुसी नबी हो आने वाले, तो नबी की बीवी ऐसी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हर एक इंसान दे अंदर कोई ऐसी खूबी होनी चाहिए है, उन्होंने कोल जो औरतां ने घर दी उन्होंने अंदर खासियत होनी चाहिए है कोई मेहमान नवाज होण। तो जदों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने यह गल सुनी तो उन्होंने अपनी बीवी नूं छड्डिया, आज़ाद किया और दूसरी नाल निकाह किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने वालिद अरसे तो बाद फिर आए दोबारा, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने उन्हों का इकराम किया, उन्होंने हथ पैर धवाए, क्योंकि जदों उदों पैदल सफ़र होंदे हुंदे सी या फिर ऊँटां ते, तो रेगिस्तानी इलाके दे विच बहुत दूरों जो कोई बंदा सफ़र करके आवे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिट्टी घट्टे दे विच किवें ओह भरिया होऊगा और कई 100 किलोमीटर का सफ़र होवे।
ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖਸਲਤ ਔਰ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਚੂੰਕਿ ਖੁਦ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਫਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਦਰਸਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਦ, ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਢਾਲ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੀ ਵਧਾਈਏ, ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਓ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜੋਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਢ ਖਾਣ ਟੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜੋਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ। ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫਸਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਨਪਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਨ व ਅਮਾਨ ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੀ ਕਢਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਆਖਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਬ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨੇਕੀ ਔਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਮੀਨ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿੰਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਅਕਾਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦੀਨੀ फ़ायदा ਹੋਵੇ, ਮਿਲੀ फ़ायदा ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਖਲਾਕੀ फ़ायदा ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਿਰ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।